안녕하세요. 프랑스에서 와인하고 있는 소믈리에 임소입니다. 오늘은 쥐라 와이너리 방문기 2탄 레 돌로미입니다. 레 돌로미는 쥐라 안에서도 파스낭이라는 마을에 위치해 있는 작은 도면이에요. 쥐라 남쪽에 위치해 있고요. 부부가 같이 하는데 그 중에서도 셀린이라는 아내분이 중심이 돼서 운영되고 있는 도면이에요. 셀린은 줄리앙 라베라는 도면에서 일하면서 큰 영향을 받고 자신의 와인을 만들게 됐는데요. 2008년에 1.44헥타르 아주 작은 땅을 가지고 와인 양조를 시작했어요. 현재는 파스낭 쪽의 밭과 샤또 샬롱 쪽의 밭을 합쳐서 약 5헥타르 규모의 포도밭을 경작하고 있는데요. 남편분 스티브는 원래 하던 일이 있는 사람이었는데 처음에는 짬짬이 도와주다가 2016년부터 풀타임으로 같이 합류하게 됩니다. 처음에 경작한 포도밭이 붉은색 이회암 토양의 밭이었는데 여기서 레콤브라는 큐베에 샤르도네이를 생산했던 거예요. 이 땅에 돌로마이트라는 암석이 굉장히 많이 포함되어 있어서 도면 이름을 레 돌로미라고 지었다고 합니다. 화이트로는 샤르도네이 3개, 사바냥 3개, 그리고 레드로는 피노누아 트루소 갸메 이렇게 한 종류씩 테이스팅을 했고요. 펜낙과 마크방을 합쳐서 총 10종의 와인을 테이스팅하고 왔어요. 상당히 많죠. 품종별로, 밭별로 따로 수확해서 양조하기 때문에 그래요. 도면에 방문했을 때 이미 다른 팀들이 와 있어가지고 같이 테이스팅을 했는데요. 자, 프랑스에서 와이너리를 방문해보면 크게 두 가지 경우로 볼 수가 있어요. 보르도나 샴페인, 부르고뉴, 론 쪽에 이런 대형 와이너리를 가보면요. 손님 응대하는 그 전담 리셉션 직원이 따로 있는 경우가 굉장히 많아요. 아주 예쁜 테이스팅 공간이 있고 와이너리에 따라 다르지만 미니 박물관처럼 약간의 볼거리가 있을 때도 있고요. 그리고 PB 상품을 판매하는 곳도 있죠. 알자스에서도 막셀다이스, 트림바흐, 진둠브레쉬, 오스테르타그 이런 큰 곳은 직원이 따로 나와요. 보통은 소믈리에 교육을 받은 직원을 채용하거나 아니면 가족 중에 와인을 잘 아는 사람이 나오는 경우가 많은데 이런 경우에는 방문을 하더라도 도면 주인을 직접 만나기가 쉽지가 않아요. 도면 주인은 밭일을 하거나 아니면 다른 비즈니스를 하기에도 바쁜 거죠. 근데 레 돌로미처럼 작은 와이너리들은 전담 직원을 따로 운용할 만큼 자본도 없고 공간도 없기 때문에 그런 깔끔한 테이스팅 공간이나 시스템이 없는 거예요. 그냥 와인 양조장 구석에서 도면 주인장이 직접 접객을 합니다. 알자스에서 소규모로 와인하고 있는 생산자 중 한 명이 하는 하소연을 들은 적이 있는데 한번 방문객이 오면 거의 반나절을 잡아먹는데요. 테이스팅하고 얘기 나누고 하는 시간만 해도 2-3시간은 훌쩍 넘거든요. 그리고 어쩔 때는 중요한 손님이 오시면 밥도 같이 먹고 따로 와인도 같이 마셔야 하는데 그럴 땐 진짜 하루를 다 날리게 되는 거죠. 방문객을 거절하기도 그렇고 그렇다고 다 받자니 밭일 할 시간이 의외로 많이 뺏겨서 고민이라고 하더라고요. 와이너리들이 손익분기점을 넘으려면 최소 2헥타르에서 3헥타르 정도는 그 밭이 있어야 된다고 하거든요. 그래서 보통 작다고 하는 도면들도 포도밭 규모로 보면 3헥타르 전후가 되는 경우가 많아요. 3헥타르라고 하면 어느 정도냐면 한국식으로 하면 약 10,000평 좀 안 됩니다. 혼자서 하기에는 생각보다 큰 규모의 밭이에요. 근데 일주일에 5일 중에 방문객이 3일 온다고 하면 그 3일 동안에 반나절을 일을 못하니까 농사에 지장이 굉장히 많겠죠. 쥐라는 특히 요즘에 많은 와인 프로페셔널들이 방문하고 있는 지역인데요. 그래서 셀리는 일주일에 하루 딱 날 잡아서 몰아서 방문객을 받는다고 하더라고요. 아예 방문객을 거절하는 도면도 많은데 이렇게라도 예약할 수 있어서 참 감사했죠. 당시 같이 테이스팅했던 멤버들을 보면은 파리, 포르투갈, 이탈리아 이런 데서 온 소믈리에들이랑 요리사들 그리고 와인 소매하시는 분들 이런 업종에 계신 분들이 계셨고요. 다들 저처럼 레 돌로미가 궁금해서 멀리서 오신 분들이죠. 처음에 샤르도네이 3종, 사바냥 3종을 바레 테이스팅 했는데요. 바레 테이스팅은 아직 양조가 덜 끝난 상태에서 하는 거라서 와인의 포텐셜을 보는 그런 테이스팅이라고 생각하시면 돼요. Donc ça c'est Chardonnay les Combes. On est sur des marnes rouges traversées de bandes de Lumi. Et sur cette cuvée-là, il y a à la fois des vieilles vignes qui ont dans les 70 ans, des vignes qui ont plutôt 50, 60, et puis des jeunes vignes qui sont en rendement maintenant, qui ont 7 ans. Je cherche toujours par rapport à l'âge de mes filles, parce qu'on a des vignes qui sont plantées à la naissance de nos filles. Là, je prends Arco. Arco. Le plus long et un peu gras et de fraîcheur. C'est excellent. C'est bien ça. C'est bien, c'est pas bien. C'est pour le style, je pense. Ça, c'est des vignes qui ont une trentaine d'années.
샤브는 보통 두꺼운 돌로 만들어져서 약간 서늘하고 추운 경우가 많아요. Là, on ouvre quand il fait beau pour essayer de réchauffer un peu pour justement ceux qui sont encore à 3-4 grammes, essayer de les faire finir. On aimerait bien, donc fin avril, on met les rouges, enfin on met Pinot, Trousseau et Gamay. Et puis on aimerait bien pouvoir mettre aussi un peu de blanc. Ben, comme il leur reste 2-4 grammes, après, des fois, peut-être ils finiront. Malo terminé, surtout les. Ah oui, les malos sont faits. Mais il reste ce petit chouïa de sucre qui peut ne jamais se finir, quoi. Aussi, ça, c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir un peu, parce que effectivement, tous les pays bien lointains, tels la Corée, on leur a pas mis de 19, quoi. Faut essayer de volume. Et puis, il y a une tête de vin en France, c'est impressionnant. 내추럴 쪽에서는 유독 아펠라숑이 없는 vin de France가 많죠. Tout ça, c'est en vin de France. Ouais, on a tout. À partir de 2017, on a. Bah, fâché, non, mais il faudrait que l'appellation bouge et c'est des grosses machines. Après, dans les dégustations d'agrément, il n'y a pas que les bio et les nature qui ont des problèmes d'agrément, quoi. Tous les conventionnels en ont aussi. Ouais, ça devient compliqué et puis c'est pas logique, c'est que alors certes c'était sur des histoires de volatiles, mais la volatile aujourd'hui les vins sont quand même différents d'il y a 20 ou 30 ans et il y a quand même des vins qui supportent bien les volatiles, voire ça aide. En 2015 il n'y avait pas d'acidité, si on n'avait pas de volatile bah, c'était dommage, quoi, hein. Ça faisait vraiment des vins mous du genou et dès l'instant où on dépasse le taux c'est un vrai problème. Et ça n'empêche que c'est quand même des vins qu'on place chez des cavistes, des restaurants, on est sur les meilleures tables au monde. Et il dit, à un moment, il y a un problème, quoi. Je veux dire, s'il n'était pas consommable, le vin, la sanction, elle serait là. Mais là, c'est pas le cas, quoi. C'est des vins qu'on vend facilement. Enfin, là, c'était sur un Poulsard. On a dit stop, quoi. C'est soit on restait puis on se mettait à tricher comme beaucoup, quoi, où on file les vins qui vont bien et comme ça c'est bien plus simple. Alors on n'a pas plus le droit d'avoir plus de volatiles en vin de France, mais il n'y a pas trop. 쥬라 지역에서는 프랑스 농림부의 등급체계 안에서 와인을 만들 경우에 여러 가지 아펠라숑이 있긴 하지만 그 중에서도 보통 코트 듀 쥬라라는 아펠라숑을 주로 쓰는데요. 레 돌로미도 처음에는 그렇게 만들다가 결국은 농림부랑 이렇게 트러블이 많아서 아펠라숑을 떠나게 됐다는 사연이죠. 영상에서는 휘발성 산이 주된 이유라고 나오는데요. 휘발성 산에 대해서는 제가 따로 영상을 한번 만들 예정인데 간단히 설명을 드리자면 와인에서는 상큼한 맛을 주는데 중요한 주석산과 사과산 같은 게 있다고 예전에 말씀드린 적이 있는데 그 외에도 휘발성산이라는 게 또 존재해요. 말 그대로 휘발하는 성질이 있는 산인 거죠. 휘발성산 안에는 크게 또 에틸 아세테이트산과 아세트산 이렇게 크게 두 종류의 산이 있는데 아세트산은 아세트 박테리아로 인해 생기는 식초를 만드는 산이에요. 휘발성산의 총량은 프랑스 농림부에서 딱 정해놨는데 화이트는 리터당 맥시멈 0.88g 정도, 레드는 리터당 맥시멈 0.98g 정도 돼요. 아펠라숑 등급 체계 안에 들려면 이 양을 잘 지켜야 돼요. 이것보다 산의 양이 많으면 아펠라숑 심사위원들이 이렇게 거절할 수 있는 거죠. 휘발성 산이 과하면 식초 냄새가 나서 부정적인 뉘앙스의 와인이 되기도 하는데요. 근데 영상에서 보시면 아시겠지만 요즘은 이제 지구온난화나 이런 여러 가지 문제 때문에 포도의 당이 점점 높아져서 알코올이 높고 굉장히 무거운 와인들이 많아지고 있어요. 여기에 산도를 담당하는 주석산, 사과산 같은 아이들의 양이 충분하지 않을 경우에 휘발성 산이 기준보다 조금 높더라도 모자란 산도를 채워주면서 와인의 밸런스에 도움을 준다라고 생각할 수 있는 거예요. 아직 예전의 규칙을 고수하는 아펠라숑 심사위원들한테는 이건 CR도 안 먹히는 얘기였나 봐요. 그러니까 이 레 돌로미도 결국은 설득하고 싸워보다가 지쳐서 아펠라숑을 나왔다 이런 얘기죠. Ça c'est Trousseau, c'est Bordel c'est bon. Ça s'appelle. Et le personnage sur l'étiquette, c'est quelqu'un de spécial ou... Ouais. C'est un ami qui est décédé en 2017 et puis qu'on voyait quotidiennement, que ce soit à la vigne ou ici, et quand il est parti, on avait envie de continuer à le faire vivre avec nous. C'est sympa. Donc on a fait double hommage, c'est-à-dire c'est un fervent lecteur du Canard enchaîné, donc on a cherché un dessinateur du Canard enchaîné et il s'avère qu'il y a Jean Kerleroux qui signe Kerle
qui est franc-comtois, et on lui a porté des photos. Il nous a fait 3 portraits de Gabi, et comme on était foutu de choisir, et ben on fait tourner les 3 portraits sur la cuvée. Et bordel c'est bon, c'est une expression Gabi. Ah bah. 갸메 마들렌이라는 큐베는 제가 접한 레 돌로미의 첫 번째 와인이었는데 제가 이 와인에 빠져서 도멘을 좋아하게 됐어요. Je vais vous faire goûter le gamay. Ouais, il y a un gros raton laveur, mais. 도멘에서 바레 테이스팅 했을 때는 안타깝게도 마우지네스, 쥐냄새가 굉장히 많이 나서 제대로 된 테이스팅을 할 수가 없는 상태였어요. Souvent, la souris, ça part. En fait, la seule fois où on a eu sur le gamay, c'est parti au bout de quelques jours. Ah, d'accord. Après la bouteille, ouais. Ça Ah, c'est dommage, le goût au début il est trop bien. va. Là, derrière, il y a un peu d'écurie quand même. Ça graphite un peu aussi. 근데 이것도 나름 소믈리에로서는 재밌는 경험이었어요. 펜낫 테이스팅을 했을 때는요, 펜낫이 아직 상당한 잔당이 남아있는 상태였어요. 병 속에서 알코올 발효가 끝난 건지 지금 진행 중인 상태인지 궁금해서 다른 분들도 함께 질문을 드려봤어요. Ça, c'est Chardot et Savagnin. Ah non, mais Alors, il y a encore du sucre. Le dernier, il n'a jamais voulu finir. On l'a vendu avec la blinde de sucre. Et, on avait tout fait. On l'a mis dehors, on avait tout bâché en noir. On l'a mis dehors au soleil pour essayer de le faire redémarrer. Il n'y a jamais moyen. Et du coup, j'ai commencé à le faire goûter. Et puis, les gens l'aimaient comme ça. Donc, Mais c'est pourquoi la fermentation ne s'est pas terminée autant pendant 2 années de suite, on le filtrait avec le prestataire, on le faisait sur terre. Et on s'est dit, en fait, ça doit trop filtrer. Ouais. Et parce qu'on les filtre quand même avant de les mettre en bouteille. Ouais. Et là, on l'a fait nous-mêmes, on l'a filtré sur plaque comme on fait d'habitude. Et puis à la moitié, on en avait ras-le-bol parce que ça coule un filet. Hein, quand on filtre sur plaque, il ne coule pas grand-chose à la sortie. Donc on a filtré la moitié, puis le reste, on a tout remélangé. Et je sais pas. Je sais pas. Ouais, puis on a quand même il y a quand même une tendance, on en discutait avec Patrick Meyer il y a pas longtemps, on s'est organisé une formation avec Pierre Sanchez, qui est un œnologue en Alsace, qui suit un peu tous les barrières d'Alsace et qui fait beaucoup d'expériences. Et Patrick est venu, et c'est vrai que ça devient un problème en Alsace, mais ça devient un problème partout, et chez nous aussi, où on finit avec des fermentations où voilà, il nous reste des reliquats de sucre qu'on n'arrive pas à faire consommer, quoi. Ça passe super bien, tout se passe bien pendant la fermentation, ça avance, ça avance, ça avance, puis à 3 grammes, pouf, ça s'arrête. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution miracle pour que ça marche, quoi. Alors, là, sur cette année, il y a 0 soufre. 19, il y a eu 0 sur les rouges, et il y a eu sur quelques cuvées de blanc. Et là, cette année, on ne sait pas, on pense pas qu'avant la mise en bouteille. Mais quand on met avant la mise en bouteille du soufre, c'est 1 mois avant la mise. Et, quand on assemble les vins, en général, quand ils sont en fût comme ça, comme on a fait là pour les 2 rouges, on les assemble, et c'est à ce moment-là qu'on mettrait du soufre avant la mise en bouteille, quoi. Mais là, on n'en a pas. On n'est pas des atouts-crins du sans soufre, mais c'est au feeling. Là, on a soutiré des vins qui étaient à 6 degrés, c'était un petit peu gonflé. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'ai sorti 2 verres l'autre soir et ça a tenu jusqu'au lendemain matin. Ça goûtait un peu dur, mais il n'y avait pas de déviance, pas de souris, pas de rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui est apparu. Mais donc voilà, on peut se dire que c'est des vins qui sont assez forts, quoi. Et puis là, les blancs... on a mis des blancs en bouteille, des 19 sur lesquels il y avait encore un petit chouï de sucre. On n'a pas sulfité, on s'est dit que... Mais au début, nous, on mettait du soufre, et jusqu'à il y a pas longtemps, on en mettait. Oui, un petit peu, ouais. Et après la mise en bouteille, quand on faisait le SO2 total, on était à moins de 20 mg. Donc quand on met très peu, et de toute façon, ils se recombinent... Et la mise en bouteille, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en met 1 mois, 1 mois et demi avant la mise en bouteille. Super. Et du coup, c'est pareil, ils se retrouvent pas. Il faudrait vraiment être quelqu'un d'hypersensible au sulfite pour le sentir, quoi. Et c'est petit à petit en apprenant, parce que de but en blanc, faire des vins sans soufre, quand on n'a pas l'expérience, et puis quand on rencontre des problèmes sur les vinifs et tout ça,
ben, ça fait quand même peur parce qu'on engage, sa vendange, son année, et ça peut être un peu compliqué. Et c'est petit à petit quand déjà on a moins peur, et puis on maîtrise mieux nos débuts de fermentation, ça avance mieux, mais ça veut pas dire que... Et même en mettant un petit peu de soufre, on s'est retrouvé avec des vins avec beaucoup de volatiles. Hein. Donc, le soufre, ça fait pas tout. Hein. Ouais. C'est loin de tout faire. Hein. Je sais pas, nous on en fait pas partie. Enfin, nous on était référencés parce qu'on faisait un salon à Grenoble. Et puis on a arrêté. Mais enfin, voilà. Nous on est labellisé bio pour avoir le minimum qui ait une lisibilité pour le consommateur. Déméter, moi je refuse, ça me fait déjà vraiment chier de filer des ronds là c'est Alpes Contrôle, on a changé d'organisme certificateur. Avant on était chez Écossaire, puis on les trouvait pas sérieux. On s'est dit tant qu'à se faire plumer, autant que ça vaille le coup. Ouais, c'est dans les 500-600 balles. Les vins sains, les vins, les purs jus, faites à tout quoi. Donc non, hein, oui t'es vegan, mais ça c'est pas possible en fait. Je trouve que ça n'a pas de sens parce que quand tu ramasses le raisin, il y a forcément des petites bêtes dedans. Ouais, mais il paraît qu'il est électrique là. Ah mais non, mais il y en a plein que tu vois pas. Et puis de se dire que tu préfères le plastique plutôt que le cuir, tu vois, par exemple, il pourrait y avoir des filières qui soient saines, propres, qui n'utilisent pas des cuirs d'animaux qui ont été élevés dans des conditions dures, tout ça. Mais c'est là qu'il faut revoir les choses, quoi. Parce que je trouve qu'après, tu vas préférer acheter plutôt des plastiques recyclés. Enfin, je vois pas le sens, quoi. Je vois pas le sens là-dedans. Ça n'a rien de naturel que de...